वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। मेरा नाम जी डॉक्टर कृपाल सिंह। साडे प्रोग्राम दा नाम है टिप्स फॉर गुड लाइफ, सुखी जीवन दे राज। I want to thank you, Begraj Singh in Voice of Manata TV, this opportunity for us to discuss the causes of fall of fire program today. We have discussed, after the passing away of Guru Gobind Singh Sahib, how Banda Singh Bahadur came into the first emperor, and then missiles, and then of course we came into Ranjit Singh establishing the kingdom, and now we are talking about different aspects of the kingdom's policies in the healthcare, education field, war policy and economic policy. And now today we are going to have talk about his relationship with the British, as well as what happened that soon after his death, why the Sikh Empire disappeared so quickly. So having said that, it's a really sad and sensitive issue. But unless we look at these difficult circumstances, how are we going to respond to our life in a proper manner in the future? So I am glad we have the Honorable Birendra Singh Ji, Pawan Singh Arora from the Humphrey Hubert Fellowship in Pakistan, and then Dr. Vasu from India, Gyani Dharam Singh Ji from Australia, and Dr. Kulwinder Singh from Amritsar, apart from hopefully other people will join too. And thank you for our participants and as well as our audience. Please remember the views expressed during this program are strictly ours and not the official policy of Voice of Manata. Subscribe to our program if you're not already doing, and also send your valuable suggestions to improve the program. So, sab to pehla Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh, Ram Ram, Namaste, good evening, jo bhi ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ. So you know the successorship phenomenon is a complex, and generally in India we have sort of hereditary system that from after father the son, the eldest son, and after if he is not there, then maybe the next son, and like that takes place, irrespective whether the person is suitable for the job or not. And that's a kind of a complex situation, and usually the choice not always the best. But if we look at our Guru's succession system, how Guru Nanak Sahib chose his successor, look at how many years while served with him, and he perfected him to be the next Guru. Same way Guru Angad Dev Ji was served by Amar Das Ji, and who was perfected into the principles of tenets of the Sikhi to take the command after so many years. And so on and so forth, the process goes on. Even when it was hereditary, for example, after the Guru Ram Das Ji's investiture, again the person chosen was always not the first one, but one deserved. Like Guru Arjan Dev Ji happened to be the third youngest son, and instead of choosing Prithvi Chand or Mahadev, and like that, when Guru Hargobind Sahib's time came, he chose his grandson Guru Harai Ji, and Guru Harai Ji chose his youngest son Guru Harkishan, who was only 5 years old, and then Guru Harkishan chose his grandfather side Tegh Bahadur Baba Bakale, and then of course after that Guru Gobind Singh Ji takes over, and then the process goes on, and then how Guru Gobind Singh Ji starts in the Khalsa order. The subsequent successorship program became modified.
given in the public hands, but Guru Granth and Guru Panth was the doctrine which was to be followed. So then comes, of course, Baba Banda Singh Bahadur, as we already talked, Missiles and Ranjit Singhs. Here I will stop and I will ask Dr. Vasu gave us a little background over here, how the successorship was the situation during Ranjit Singh's kingdom. Dr. Vasu? Dr. Vasu, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤੱਕ ਸਨ, ਔਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਹੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 40 ਸਾਲ, ਔਰ ਉਸਨੇ 19-20 ਸਾਲ ਤਾਂ 1809 ਤੋਂ 1824 ਤੱਕ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਫਿਰ 24 ਤੋਂ 39 ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਫੌਜ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ 1839 ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1839 ਤੋਂ 1849 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਸੀ। ਤੇ ਡੋਗਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਚਾਲਾਂ ਸਨ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨੇਮੀ ਹੋ ਕੇ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਕੜਾਤੀ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੇਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬਈ ਇਹ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ। ਤੋ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੰਵਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 8 ਅਕਤੂਬਰ 1839 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਛੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਾਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਿਰਾਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਵਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਕਿਲੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਡੋਗਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਥੋੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕੰਵਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲਦਾ ਵਸਿਆ। ਉਹ 15 ਸਤੰਬਰ 1843 ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ। ਉਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇੱਕ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। 1843 ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 27 ਮਾਰਚ 1844 ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੱਲਾ, ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ
ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਜੂਸ ਸੀ, ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਫੌਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਡਤ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੱਲਾ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ 8 ਅਕਤੂਬਰ 1839 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਸਤੰਬਰ 45 ਤੱਕ 16 ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 16 ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 1845-46 ਚ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ, I'll come back to you। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ I'm going to ask somebody else to add, so we will start back on your presentation। But Pavan Singh Arora, he's from Pakistan। ठीक है जी, ठीक है। Hani, and I like to hear his view about what happened, especially from a Pakistani angle। Hani, Sardar Pavan Singh ji। Thank you for the time, Ji, and I'm sorry if you have some noise. You're bearing with me। Pakistan ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ overview ਹੈ, that is more like general। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੁਛ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਕਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੈਕੋਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 2-4 ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ ਮਚ ਆਫ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਗਾਏ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਸਪੋਕਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਤਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਟਰੂਥ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜ ਦਾ ਔਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਗਿਆਨ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀਗੀ ਦੈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਰੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਦੌਲਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰਾ ਬ੍ਰਦਰਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। That was the core reasons ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਿਦ ਦ ਡੈਥਸ ਆਫ ਐਵਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜਛੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਯਾਨੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰਾਈਟ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੌਸਕ ਫੋਰਟ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ 1 ਬਾਏ 1 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਡਿਕਲਾਈਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਯਾਰ 9-10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਹੇਅਰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫਕੀਰ ਬ੍ਰਦਰਸ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਮ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ? there should have been a huge role, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ that was a direct interaction, they are mostly silent about it। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਰੀਫਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੀ। They had written one book called Real Ranjit Singh, Wahiduddin, Fakir Wahiduddin, ਉਹਨਾਂ ਦੇ descendants ਨੇ। I wonder if you ever had a chance or heard about that book? ਹਾਂਜੀ, The Real Ranjit Singh. ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਥਾਪਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਰੇਅਰ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਰਾਜ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਛੜਯੰਤਰਕਾਰੀ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਹੀ ਗੋਟ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਅਨਸੈਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅਜੇ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਏਜ ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਇਨੋਸ ਕੇਸ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਡਨਲੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਲਟਰ ਸਕੈਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਡਨ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਥਰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕਸੈਸਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। अब मैंने ऑफ किया था ना। Please mute yourself. Please mute yourself. ਮਹਾਰਾਜਾ Extra voices over here. ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਕਸੈਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਥਾ ਪਾਇਆ। Thank you. ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਗਿਵਨ। ਰਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਸਨ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਆਪਣੀ। Thank you.
ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਬਾਬਤ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਬਾਬਤ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਜੋ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਅਪੋਜਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿਆਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਟਰਗਲਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਆਪਾ ਧਾਪੀ, ਨਿਜਵਾਦ, ਈਰਖਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਜੀ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਰ ਬਿਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਵਫਾਦਾਰ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਕੰਵਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਡੋਗਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਵਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਕਤ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ, ਆਪਾ ਧਾਪੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵਾਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੌਮ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, that's true। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੈਟ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਿੱਖਸ, 2nd ਵੋਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਆਰਮੀ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਲੈਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮਿਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ।
ਤੋ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪੋ ਤਾਬੀ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਏ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੋ ਤਾਬੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਡੋਗਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਾਜਵਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਗਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਚੂੰਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸੀ, ਆਪਸ ਪੁੱਟ ਬੜੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਾਬਿਲ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਤਾਂ ਆਰਚ ਗਿਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੜਿਆੰਤਰ ਆਪਸ ਚੱਲ ਗਏ, ਕਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਡਿਸਯੂਨਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, 22 ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, 8 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, 7-8 ਬੱਚੇ। तो कोई भी ऑब्वियसली किसी का आपस प्यार तो सी नहीं क्योंकि डिफरेंट मदर्स तो सारे पैदा होए सीगे। सो सारे कारण करके आर्मी सब तो वड्डी गल, आर्मी च डिसिप्लिन खत्म हो जाए तो राज जिहड़ा फिर वो कमजोर हो जाता है। तो नाल फिर अंग्रेज जिहड़े ब्रिटिश सीगे उन्हां नूं समझ आ गई सी भी ये काम खराब है, उन्होंने फिर इंटरफीयर करना शुरू कर दिता। सो ऑल दीज थिंग्स लेड टू द डाउनफॉल। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਵਾਕਫੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ? ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿੰਗਡਮ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਨ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਬਿਲ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਾਬਿਲ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਚਲਵਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾਇਆ ਨਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਨਾ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ, ਡਿਸਆਰਡਰਲੀ ਸਿਸਟਮ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ? ਐਨੀਥਿੰਗ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਐਡ ਟੂ ਵਾਟ ਹੈਜ਼? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਫੁੱਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫਖਰ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਫੋਕਸਿੰਗ ਔਨ ਦ ਕਾਜ਼ਸ ਵੀ ਫਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਾਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ। ਫਾਲ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲ ਐਮਪਰਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ
ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇਖਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ, ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੇ ਦਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਾਈ? ਉਹਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਂਦੇ ਰਹੇ ਇਲਾਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਨ ਵਗੈਰਾ ਨਿਯਤ ਕਰਨੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਦਾ ਪਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਫਸ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਡੋਗਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਪਾਵਰ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਵਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲਾ ਡੋਗਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੇ ਵੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਭੁੱਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਡੋਗਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇयर ਵਾਸ ਅ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜੀ ਤਨਖਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ 2.5 ਆਨੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਫੌਜ ਸਾਰੀ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 1841 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 49 ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਲਿਆ, ਤੇ 1841 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ 12,000 ਸਿਪਾਹੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈ, ਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਨਗਦ ਦੇ ਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1841 ਵਿੱਚ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ,
ਤੇ 12,000 ਸਿਪਾਹੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੀ ਹੜਪ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੰਜੂਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚਸਕਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਆਪਦਾ ਰਾਜ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਇਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨਟ ਰੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਫਾਲਟਸ ਵਿਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮਝੋ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ, ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਾਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਹਲੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸੀ, ਫਰਗਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਬਤ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੀਵਨ ਮੇ ਨੋਟ ਐਗਰੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਰਾਜ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ +2 12th ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਗਿਆ ਸਟੈਂਡ honesty is the best policy. So he said one thing. He said honesty is not honesty, but it's your policy. So same thing I want to stress ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਾਈ ਹਾਰਟ ਸੈਕੂਲਰ ਸੀ ਔਰ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਵਾਜ ਹਿਸ ਪਾਲਿਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਸੋ ਮੇ ਬੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, 40-50 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲਿਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲਾਸ ਤੇ ਗੈਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਟਸ ਐਵਰ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗੈਪ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਟ ਓਪਨ ਹੈਪਨਸ, ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਰਾਜ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਹੀ ਵਾਸ ਦ ਫਰਸਟ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੈਲ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੀ ਵਾਸ ਦ ਫਰਸਟ ਵਨ, ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਸਪਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨੇਚਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦਾ 100% ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਡੀਥਰੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਕਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਸਨ, ਕੁਟਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੁਟਨੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਉਂ ਹੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਟਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਕੁਟਨੀਤੀ ਦਾ ਕੁਟਨੀਤੀ
politics is the name of that. ਚਾਹੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ participate ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਟਲਨੀਤੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, otherwise they cannot advance their cause. ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਮ ਸ਼ਿਫਟ ਟੂ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ। ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਰਹਿ ਸਕੇ ਉਸ ਵਕਤ? ਗੱਲ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਔਗਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਿਲ ਕੇ ਫਫੋਲੇ जल उठे, दिल के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। कि बाहरों नुकसान नहीं होया ही अंदरों आ। ਤੇ ਉਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਫੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੌਜ ਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀਗੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੁਲ ਵੀ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਆ ਬਰੂਦ ਆ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭੇਜਦੇ। ਇੰਨਾ ਧੋਖਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਭਰੋਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਯੋਗ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੁਣ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ? ਵੇਵਰ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ, ਫਰੀਦਕੋਟੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ, तो ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੇ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ। तो ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕਾਬਿਲ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਐਂਥੂਸੀਆਸਟਿਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੰਵਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਿਆ। ਕੰਵਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਡੋਗਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੀ ਫੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਡਿਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੋਗਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ 1-2 ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੁਣ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ, ਚੇਤ ਕੌਰ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਚਾਂਦ ਕੌਰ, ਚਾਂਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸਨ, ਵਿਡੋ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੋ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਗਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜੀ ਫੇਵਰੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਫਾਈਟਰ। ਔਰ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਈਵਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ, ਚਾਂਦ ਕੌਰ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਂਦ ਕੌਰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਚਾਂਦ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਨਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਡੈਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਂਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਾਈ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਮਾਈ ਹੈਗਾ ਬਜ਼ਾਰੂ ਔਰਤ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਐਜ਼ ਏ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਪੂਲੇਟ ਕਰ ਗਈ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਝੂੜਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ultimately mismanagement and lot of fights, internal lot of fighting, that's what led to actually stabbing each other. As a result of that, then ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ onlooker ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ they grabbed the kingdom, one way or another. So the whole thing is that really it's not so much for the other people. We keep blaming ਕਿ ਬਈ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, they have a role, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀਕਨੈਸ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਗਲਤ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਕੀ ਆ? ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਕਲਟੀਵੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ we will be at the risk of other people making fool of us. ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੋਚਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਜੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਫੈਕਟਰ 'ਚ ਵੰਡ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1825 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਗਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ 1830 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ 4 ਥੰਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਥੰਮ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 20 ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਾਜ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈਣ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਨਾ ਸਕੀ। ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ? ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਵੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇ ਕੀਤੇ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਈ ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਟਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰਦ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ, ਮਤਲਬ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਿਉਂ ਇਤਨਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਪੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਸਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ, ਚੀਨ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਨ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਾਂਗ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਤਨਾ ਵਾਈਸ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਲ ਗਏ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਬ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ तब लग तेज दियो में सारा, जब ये गए विप्रन की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਪਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਪਰ ਦੀ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੋਗਰੇ ਆਏ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਪਲਟ ਦਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵਿਪਰ ਦੀ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੁੱਠੇ ਸੋਚਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
तो इसी करके मैनू लगता कि ये जो होया कम इस करके ज्यादातर मतलब वो आगे तक सोच नहीं सके क्योंकि उन्होंने सोच मर जाती तो अगर सोच सकता बंदा इदा ये कर सकता जी। That's a good point. Thank you. Thank you. अच्छा Dr. Vasu, I'm going to back to Dr. Vasu. Dr. Vasu, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਅਸਲ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾੜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਮੈਦਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦੋਨੇ ਫੌਜਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਭਾੜਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨੱਸਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਧਰ ਨੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾੜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਯਾਰ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਸਾਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਲਾਟ ਨੂੰ ਜਾਏ ਮਿਲਿਆ, ਗੱਲ ਜਾਏ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਭੇਤ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰਨ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 14 ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਸਲੇਖਾਨੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ। ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਫਰੰਗੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਲਾਟਾਂਦਾਰ ਗੋਲੇ ਜਲਵਾਨ ਛੁੱਟੇ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ 123 ਤੋਪਾਂ ਤੋਸ਼ੇ ਖਾਨੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਆਣ ਲੁੱਟੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੱਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਫਾ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫੇਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 113 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 113 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ 113 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਪਿੱਛੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਿੱਛੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੀ ਗਏ ਨੇ। ਤੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਦਾਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। Thank you, Dr. Vasu. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ 'ਚ ਫੇਰ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੁਛ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਚਾਂਦ ਕੌਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਡੋਗਰਾ ਬਰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੁਰਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਪੂਰੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਨਖਾਹ, ਫਿਰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਦ ਫੌਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ
ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਗਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ? ਆਰਮੀ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਫॉर ਐਨੀ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਫॉर ਐਨੀ ਰੂਲਰ। और जब आर्मी का कंट्रोल ही हथों चला गया तो फिर वो खुद कुछ कर नहीं सके। So there was a economic breakdown, there's a military breakdown, confidence breakdown, so many social breakdown, so many चीज़ें जिहड़ियां ने they are responsible for our loss of kingdom. जो गल हो रही सी कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन सी उन्होंने कोई ऐसा कोई रोल नहीं अदा किया, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। जो फकीर ब्रदर सीगे उन्होंने अंत तक लास्ट मिनट तक वो महाराजा साहब ਨੂੰ सपोर्ट करते रहे, जो भी होया दे वर ऑलवेज सपोर्टिव। लेकिन जब सेंटर ही खत्म हो गया, आर्मी का सारा विलीन हो गया, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो गया सारा काम। फिर आपस में फुट हो गई, फिर महाराज जिंदा आ गई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ। So it's all these factors led to the total downfall. Thank you. Gyani Dharm Singh, anything else you like to add here? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਮਨੇ ਆ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਦੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਦੀ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਯੋਗ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਉਂਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹੋ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਯੋਗ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਨਦਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲੀ ਪੂਰਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਲਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਾਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੇ ਵਰ ਟੈਕਟਫੁਲ ਇਨਫ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਦੇ ਉਸੇ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਲੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਪਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਦੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੱਖਰਾ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗਾ। ਰਾਜਪੂਤ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੁਛ ਮੁਗਲ ਔਰ ਮਰਾਠੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਧੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡ ਪੈ ਗਈ।
तो ये कभी भी आपस में सवाल ही पैदा नहीं होता कि देखो जी वो भी साढ़े अपने लोग ने, देयर वाज नो सच कॉन्सेप्ट। मराठे सीगे, राजपूत अपने बके राजपूत सीगे, बाकी का तो कोई रोल है ही नहीं हिंदुस्तान में, कोई गलबात आती नहीं है। तो ज्यादातर मराठास और मुगल पठान और सिखां दा आपस कभी जोड़ हो जाता सी, कभी दुश्मनी हो जाती सी। देखो मराठा लोगों ने लाहौर के ऊपर काफी देर तक कंट्रोल किया है, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो कामयाब नहीं हो सके क्योंकि उन्होंने अपने बंदे छड़ दिते, आप वापस चले गए। तो फिर सिखा ने उन्होंने धक्के बाहर करने की कोशिश कर दी। सो दे ये गल जी है ना, उन्होंने वास्ते अंग्रेज भी उतना ही अपने साथ जिन्हें के दूसरे बाहर दे सन। तो ये गल है कि ये गल जी ने गल है नहीं, कोई फिर चीज नहीं सी पंजाब दी प्रदेश दे नाल या पंजाब दी दखण दे नाल या पंजाब दी मराठियां दे नाल। राजपूत ने कभी हेल्प नहीं की। आप जी ने क्वेश्चन किया सी पटियाला का, पर उस वेले ही उसने पहले आला सिंह सीगे अहमद शाह अब्दाली वेले भी, तो उदों भी वो पंजाब दी कभी उसने हेल्प नहीं की, वो वखरा ही रहा। सगो ही वाज अपॉइंटेड एज ए गवर्नर इन द एब्सेंस ऑफ अहमद शाह अब्दाली एज एन एलाई, एज ए सपोर्टर। सो वो क्यों छोटे छोटे राजे सीगे, वो हमेशा आपस गंढ बंदे, मैंने अज की कन्वीनियंट है मेरे नाल, अज तक मेरा की फायदा, कल की होना पता नहीं। सो बड़ा एक वो समा जिहड़ा सी ना, बड़ा ही अनस्टेबल, बड़ा ही फ्लूइड जैसा समा सी, कोई ऐसा सेंट्रल राज नहीं सी। मुगल खत्म हो चले सी आलमोस्ट, किते किते कोई सी। मीर मन्नू दी डेथ तो बाद पंजाब बहुत कमजोर हो गया सी। तो ये जो गल्लां हैगियां सारियां, वो सारियां मिल मिला के ही सारा आपस च गड़बड़ हुई है। और हाँ, देखा जाए 1783 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ हमला करके दिल्ली भी फतेह कर ली सी। आपको पता है इस बारे गल हो चुकी है, मैं रिपीट ना करा। हाँ जी, वो पुरानी गल सी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई उस वक्त को इकट्ठा होंदा भी, ये देखो साडे अपने लोग सिख ने इन्होंने कब्जा कर लिया दिल्ली ते, और मराठे या दूजे लोग आके अगर हेल्प कर दे तो उस वेले हिंदुस्तान नूं आजादी मिल जाती है। विच हिंदुस्तान, क्वेश्चन विच इंडिया, दैट वाज द क्वेश्चन। यस, थैंक यू डॉक्टर महेंद्र सिंह, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ what just what you told us? हाँ जी बिल्कुल सर। देखो जो ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਡੋ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਡੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਡੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਟੂ ਮਚ ਆਫ ਹਿਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਲਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸੇਮ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਨ ਦਾ ਲੌਂਗ ਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਫੁੱਟ ਇਜ਼ not coordinated with the left, the result is it leads to collapse of the corporation, same as about the kingdom. ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸਿਆਣਾ ਬਣਾਣਾ ਹੋਈ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੀ ਟੂ ਵਾਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਲੈਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਰਮੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਿਆਂ 250 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੰਗਾਂ ਓਪਨਲੀ ਲੜੀਆਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ? ਸਰ ਰਿਵਿਊ ਇਜ਼ ਮਸਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੀ ਮਿਸਲ ਤੋਂ I know you're trying to defend him, but the topic over here is not the defense of Maharaja Ranjit Singh. Topic over here is how. ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ I am talking about that. No doubt he had limitations, but it's human. ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕੇ and we fell into this chaos and then we keep on falling into the chaos one after another? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ, and just kept on going. Then comes the partition, ਫਿਰ 1984 attack. ਗੱਲ ਕੀ one after another ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, but how are we going to correct our situation ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਫਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਜਾਗ ਕੇ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੰਗ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਟੁੱਟ ਹੀ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਬ 13 ਮਜ਼ਾ 13 ਲੜਾਈ ਦਾ ਚੱਖਣਾ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ 13 ਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੀਰਘ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖੀਏ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਧੀਆ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਭਰਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੁਦ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਵਾਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਅਸੂਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੂਕਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜਰੀ ਪੁਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਛੇਕ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ
ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਔਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਧਰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਉਧਰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ, thank you. I think we'll continue this subject in the next session next Wednesday. ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ we will discuss more ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ, so that will be the next session next Wednesday. So thank you for everyone's participation. It's already over and quarter our time. Usually we try to limit the session to 1 hour if we can. Again, thank you for participation to the audience as well as participants, and please remember these are our individual views, how we are treating this subject. These are not the official views of the Voice of Manata. Thank you, Meghraj Singh ji, for your contribution to ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।